कंचा ओडिया सीधा सीधा कह गले जी जहाँ जमी जो खोजे सी दिने ना दिने मिले। पिंड ब्रह्मांड एकमत जानती सुज्ञानी पंडित। सुज्ञान कौन आत्मा जत जीव तत् शिव। सी कहले गुरु कहले ताहा जानी अर्थात जी गुरुत्वर सहता को नहीं गुरुत्वर सहता को बुझी संसार गुरु रूप हो पारी पांच जन मानुंट सी भागवतर गुरुत्व जानी तार ब्रह्म ज्ञान टाक जानी जो मैंने ब्रह्मज्ञानी से माने होची निजे भगवताचार्य तेणु मुख निश्रुत वाणी ही भगवत वाणी। भगवतटा कौन भगवतटा चारि वेदर मुख्य बोली कहउछि यदि चारटा जिनसर मुख्य गोटे हो पाला तार मुख्य होचंदी गुरु। तले एबे कह कहा कथा करिया कथा भागवत पढ़िया कथा ना गुरु कहीं चिन्हले लोभ मोह प्रकृति एगुड़ा ग्रास कर तुम चिन्हबनी तुम जमी चेतना को चिन्ह पार संसारटा बुड़िया बसला चेतना को चिन्ह चेतनाटा को अन्य काम लगाउछंती चेतनाटा को सेल्फ क्यूरेबल जगह लगेवा जगह सेल्फ केयर जगह लगे जगह से अपरच्युनिटी दौरान सेटा करदेबू कि मारदेबू कि लक्ष टाँग देवी अरे तोर यार कौन है देखे ताकू मारदेबू जोटा मन ध्यान देकी जो कर्मटा करा जाए ता देहरे भूल रहे। आजिका डेट देख मनीष कम जो कर मन तार अलग जगह समाज जितेबाला कलुषित होगा बसे समाज रे जितेबाला चिंताग्रस्त हो जाती युव समाज सेतेबाला मनीष किछि ना किछि उपाय अवलंबन करे सेतेबाला मंदिर जाए केतेबाला बापा माँ माने ठाकुरंक पाखरे मानसिक करंदी मो पुअर मंगल विधान पाई आउ केतेबाला अनेक बाबा माता मानकर आश्रय नंदी से भली जने बाबा बाबा ब्रह्मचारी शिवानंद दास महाराज आम पाखरे अछंती जे कि तांकर पिला बेलू से समाज को गोटे भल गठन दिगरे नवाई चिंता करिसेंती एवं युव समाज ठू आरंभ कर छात्र छात्री एवं परिवार मध्य को जाई केमती संस्कारित हेबे लोक किभली भावे सुस्थ समाज टे गठन हब से लक्ष्य से जड़े परिव्राजक भली ए जगह से जगह घूरी बुलुछंती तांको भाषा रे पानी पवनर मध्य माया मोह अच्छी पानी पवन मध्य स्वार्थ रहित नुहे कारण आम जो भावुले जे ए पृथ्वी माता स्वार्थ रहित किंतु तांको भाषा रे पृथ्वी माता हऊ पानीर पवनर मध्य स्वार्थ जी ताहले आसंतु बाबांकु ठारू सुनिबा कौन रही आज्ञा स्वागत करी आपन को जय जगन्नाथ हरि बोल। आपन कहउछंती जे स्वार्थ रही ए पानी पवन आमे धरित्री को माता बोली कहता है कारण आमे जति जानिछु सेते बेले कौन हुए ना धरित्री माता ऊपर आमे परिश्रा करूचु झाड़ा जाऊचु किंतु माँ ओलटी आमको जो आम कर्षण करुचु बा हल लंगल ट्रैक्टर द्वारा चाष करुचु से कष्ट हवा कथा सी किंतु ओलटी आमको फल दौची शस्य दौची सबकि दौची ताहले सेठे केमिति रहिला तार स्वार्थ बहुत साधारण कथा तो बुझिया गले देख एठिका माटी गोटे दोरसा माटी अच्छे गोटे पटु माटी अच्छा चारि क्षेत्र माटी अच्छा जो गणितज्ञ मैंने चारि क्षेत्र माटी को सीमा रखी चारि वर्ण ब्रह्मक्षेत्र वैशाशूद्रा किंतु सी अनेक प्रकार जेहेतु लोक अनेक प्रकार माटी अनेक प्रकार कादुआ माटी अच्छी पंकुआ माटी अच्छी सब प्रकार माटी अच्छी तेणु माटी बोले माटी सी माटी नुहे आगे माँ तापर टी सेटा हूँ माटी प्रथम माँ धरित्री हूँ जिते माँ अच्छा प्रथम माँ हूँ धरित्री माँ कहीं से खाद्य शस्य देकी आमको आम पिला छुआ को पोषी बापा माँ को बापा माँ को से पोषी पोषी आसीमित काल तो परिभाषा ठीक किंतु सीधा कह गले पानी पवन निया माटी मुझे कहली स्वार्थी मैंने कौन पर स्वार्थी से पचारलनी क्या प्रति स्वार्थी निज प्रति ना आउ क्या प्रति से मानव समाज प्रति स्वार्थी तेणु पवन एठिका क्लाइमेट केभे भी इंडोनेशिया जीवना इंडोनेशिया क्लाइमेट केभे एठिक आसब ना आमर हूँ नातिशीतोष्ण मंडलीय हूँ कौन जलवायु जहाँ आमर पूर्व ओडिशा पूर्व मंडल ये पानी पवन आमर पश्चिम पट बम्बे कि गुजरात में मिलना यहाँ हूँ नातिशीतोष्ण उष्म मंडल अच्छी ग्रीष्म मंडल अच्छी शीत मंडल भी अच्छी किंतु मोर कहया कथा से मंडल गुरा जाए चेकिंग करेंगे सब बेले जे जो ठंडा हो सब बेले ठंडा हो कौन पवन बहुनी से पवन कहीं इे आसंतानी गरम इे बेसी होमर दरकार ठंडा सी कहीं आसुनी से पानी पवन भितर भाग रही
କେହି କାହାର ସୀମାରେଖା ଅତିକ୍ରମ କରନ୍ତିନି କି କାହା ରେଗୁଲେସନ ଭାଙ୍ଗନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛେ ହଳ କରୁଛେ ଲଙ୍ଗଳ କରୁଛେ ପରିସ୍ରା କରୁଛେ ଝାଡ଼ା କରୁଛେ ସେଟା ଆମ ହିସାବରେ ଆମେ ଭୁଲ କରୁଛେ। ଆମେ ଯୋଉଟାକୁ ଭୁଲ ଭାବୁଛେ ଯେ ସେଟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଭୁଲ ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରାକୃତିକ ସଂଗଠନର ଆଉ ନିର୍ମାଣର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆରମ୍ଭ ହବ ବିଲୟ ହବ ଅପଚୟ ହବ। ଜୀବନରେ ଭାଗବତର କ'ଣ ରହିଛି ତାତ୍ତ୍ୱିକତା ବା ମହତ୍ଵ ରହିଛି ଯାହାକି ଭାଗବତର କିଛି ନାହିଁ ତାହାତ୍ଵ ସିଧା ସିଧା କହିବାକୁ ଗଲେ। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଭାଗବତର ଥାନ୍ତା ଭାଗବତ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହଉଛି ଯିଏ ନାହିଁ ସିଏ ପଢନ୍ତେ। ହଁ ଭାଗବତ ତ ଗୁରୁ କହିଲେ ତାହା ଜାଣି ନହେଲେ ଭ୍ରମୁଥାନ୍ତି ପାଣି। ତେଣୁ ତାର ପଢିବାର ଯୋଉ ରାମାୟଣ ହଉ ମହାଭାରତ ହଉ ଗୋଟେ ପଢିବାର ପଦ୍ଧତି ଥାଏ। ତାର ସଠିକ ପଦ୍ଧତି ବାଟେ ଯଦି ଯିବ ତାର ରେଜଲ୍ଟଟା ପାଇବ। ଯେମିତି କହନ୍ତି ଯେ ସପ୍ତାଙ୍ଗ କରାଯାଏ ଭାଗବତ 7 ଦିନରେ ସେଟା ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସଂସାରକୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ସଂସାର ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ଭାଗବତ ପ୍ରତି ହବା ପାଇଁ ସେଟା ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ କରୁଛି ତାର ପାପ ମୋଚନ। ଅନୁଷ୍ଠାନଟା ଯୋଉ କରାହଉଛି ମାଇକ ବଜେଇ ସେଟା ହଉଛି ସଂସାର ପାଇଁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ ଗୁପ୍ତରେ ହୁଏ। କେହି ଦେଖିବେନି କେହି ଜାଣିବେନି କେହି ଶୁଣିବେନି। ଯିଏ ଶୁଣିବ ଆଉ ଜଣେ ଶୁଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେଠି ଶ୍ରୋତା ଜଣେ ବକ୍ତା ଜଣେ ହବା ଦରକାର। ଶ୍ରୋତା ଜଣେ ହବ ବକ୍ତା ବି ଜଣେ। ଆଉ ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କ କଥାରେ ଭାଗବତ ଛାଡ ଭାଗବତ ପଢ ନହେଲେ ଢିଙ୍କି ପାଠ ପଢ ଯୋଉ ପାଠ ପଢ ଠିକ ହବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ନିଜ କଥାରେ ଭାଗବତ ଛାଡିକି ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେଇଗଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲାଭ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ଧନୁଯାତ୍ରାରେ କେବଳ କୁବୁଜା ଥିଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖା ହେଲା ଆଉ କେହି ଦେଖା ହେଇ ନଥିଲେ। ଆଉ କେହି ସେଠି କଣ ଛୋଟି କେମ୍ପି ଲୁଲି ରେଗିଡି ଅସୁନ୍ଦରୀ କାଳି କୋତରୀ କେହି ନଥିଲେ। ଏକା କୁବୁଜା ଥିଲା ସୁନ୍ଦରୀ ହେଇଗଲା ଆଉ କେହି ନଥିଲେ ଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ। ସେମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଉ ଦେଖିଲେନି ଚିହ୍ନିଲେନି। କାହିଁକି ଚିହ୍ନିଲେନି? କାହିଁକି ଚିହ୍ନିଲେନି? ଲୋଭ ମୋହ ପ୍ରକୃତି ଏଗୁଡା ଗ୍ରାସ କରୁଛି ତମେ ଚିହ୍ନିବନି ବୋଲି। ତମେ ଯେମିତି ଅବିକା ଚେତନାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ ସଂସାରଟା ବୁଡିବାକୁ ବସିଲାଣି ଚେତନାକୁ ଚିହ୍ନିବନି। ଚେତନାଟାକୁ ଅନ୍ୟ କାମରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଚେତନାଟାକୁ ସେଲ୍ଫ କ୍ୟୁରେବୁଲ ଜାଗାରେ ଲଗେଇବା ଜାଗାରେ ସେଲ୍ଫ କେୟାର ଜାଗାରେ ଲଗେଇବା ଜାଗାରେ ସେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଦଉଛନ୍ତି। ସେଇଟା କରିଦବୁ କି ତାକୁ ମାରିଦବୁ କି ମୁଁ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବି। ଆରେ ତୋର ଇଆଡେ କଣ ହେଲାଣି ଦେଖେ ତାକୁ ମାରିଦବୁ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଷାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛେ ବିଶ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ଭିତରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୁହାଯାଇଛି। କାରଣ ପ୍ରାଣୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନୁଷ୍ୟ। ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହଉଛି ମନୁଷ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ତାର ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହେଉ ବା ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ ଅବିଶ୍ୱାସ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ସେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯାଉଛି ସେ ସେତେବେଳେ ପୁରାଣ ପାଠ କରୁଛି ଭାଗବତ ପାଠ କରୁଛି। ଏବଂ କଳି ଯୁଗରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଗୁରୁମାନେ ବା ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ କହୁଛନ୍ତି ନାମ କୀର୍ତ୍ତନର ମହାତ୍ମ୍ୟ ରହିଛି। ଏଠି ଜପ ତପର କିଛି ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ ବା ଜପ ତପର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ନାମ କୀର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଗୁରୁ କହନ୍ତି ଯେ ତୁ କେବଳ ଭାଗବତ ପାଠ କର ତାର କ'ଣ ରହିଛି? ସେ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ହଉ ଭାଗବତ ପାଠର କ'ଣ ରହିଛି? କାହିଁକି ଆମେ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା? ମୁଁ ଟିକେ ବିତର୍କ କଥା କହିବି। ବୁଝିବାଟା ବଡ କଷ୍ଟ ଟିକେ। ଆଜ୍ଞା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଯୋଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା କହିଲେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ କଥା କହିଲେ ସେ ଗୁରୁଦେବ ଲେଖିଛନ୍ତି ପଢ ପଢ ଭାଗବତ ହେବୁ ମୁକତ ବହି ପଢା ଭାଗବତ ନୁହଁ ସତ। ଆଜ୍ଞା କାରଣ ଅରିଜିନାଲ ଭାଗବତ ତମ ପାଖରେ ଅଛି। ମୁଖରେ ରହିଲା ଭାବ ନାସାରେ ଜ୍ଞାନର ଠାବ ସମୀର ଦ୍ଵାରା ଯେ କର୍ଣ୍ଣ ତାର ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ଲେଖିଲେ କଣ ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ବୁଝି ସାରି ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆମ ପାଖରେ। ତେଣୁ ଗୁରୁ କହିଲେ ତାହା ଜାଣି ନହେଲେ ଭ୍ରମୁଥାନ୍ତି ପ୍ରାଣୀ। ଗୁରୁ ଯାହାକୁ କହିଦେଲେ ଭାଗବତ ପଢ ସିଏ ଭାଗବତ ଯଦି ପଢିଲା ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିକି କହିଛି ଯେ ବାବା ମତେ କହିଥିଲେ ଭାଗବତ ପଢିବା ପାଇଁ ମୋର ଡେଭଲପ ହେଇଛି ମୁଁ ଯାହା ଯାହା ଖୋଜିଥିଲି ପାଇଛି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଜଣକୁ କହ ଭାଗବତ ପଢିବା ପାଇଁ ସିଏ ଯଦି ଭାଗବତ ପଢେ 4 ଦିନ ପରେ ଛାଡି ଦେଇ କହ ପଢୁଥିଲି ପଢନି ଆଜି। ତାର କାରଣ କଣ? ତାର କାରଣ ହଉଛି ତାର କାରଣ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଆପଣ କହିବେ ତାର କାରଣଟା ଗଭୀର କାରଣ ସିମ୍ପଲ କଥା ବହୁତ ସାଧାରଣ ସଠିକ ଗୋଟିଏ କଥା। ସେ କହିଲେ ଗୁରୁ କହିଲେ ତାହା ଜାଣି ଅର୍ଥାତ ଯିଏ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ତାକୁ ନେଇଛି ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ତାକୁ ବୁଝିଛି ସଂସାରରେ ଗୁରୁ ରୂପ ହେଇପାରିଛି ବା ତାକୁ 5 ଜଣ ମାନୁଛନ୍ତି ସିଏ ଭାଗବତର ଗୁରୁତ୍ୱ ଜାଣିଛି। ତାର ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନଟାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ସେମାନେ ହଉଛି ନିଜେ ଭଗବତାଚାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ ହିଁ ଭଗବତ ବାଣୀ। ଭଗବତଟା କଣ? ଭଗବତଟା 4 ବେଦର ମୁଖ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଟି। ଯଦି 4ଟା ଜିନିଷର ମୁଖ୍ୟ ଗୋଟିଏ ହେଇପାରିଲା ତାର ମୁଖ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ତାହେଲେ ଏବେ କୁହ କାହା କଥା କରିବା କଥା? ଭାଗବତ ପଢିବା କଥା ନା ଗୁରୁଙ୍କ କଥା କରିବା କଥା? ଯୋଉମାନେ ଗୁରୁ ଆଶ୍ରିତ ବା ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ ମାନେ ନୁହେଁ ଯିଏ
ଯିଏ ପର୍ଟିକୁଲାର ତୁମେ ବିଭୁ କେହି ବି ହେଇପାରେ। ସେଇ କଥା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କହୁଛି ଯେ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଯେ ଯିଏ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି ବା ଗୁରୁଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଥାରେ ତାଙ୍କ ସେ ଅନୁସରଣରେ ସିଏ ଯଦି ପଢିଲା ଆପଣ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ। ହଁ ଆପଣଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ଜଣେ ଯଦି ଗୁରୁ କହୁଛନ୍ତି ସେଠେଇ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେଇକି ସେଇଟାକୁ ପାଠ କରୁଛି ସେଠେଇ ସେ ଲାଭ ପାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ହିସାବରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦଉଛି ଯେ ତୁ ଭାଗବତ ପଢେ, ସେ 4 ଦିନ ପରେ ସେଟାକୁ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଆକାରରେ ଭାବି ନେଉଛି, ସେଟା ଗୋଟେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଭାବିକି ସେ ତାର ଯୋଉ ଗୁଢ ରହସ୍ୟ ଅଛି, ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ସେଟାକୁ ସେ ଦେଖିପାରୁନି ବା ଜାଣିପାରୁନି। ଏଇ ହଉଛି କଥା ଯାହାକି ଯେତେବେଳେ ରାଜସଭାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ, ସେତେବେଳେ କୁବୁଜା ଯିଏ କି ଅତି ଅସୁନ୍ଦର, ଭଗବାନ ତାକୁ କି କୃପା କଲେ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ନା ଟିକେ ଏଠି ମୁଁ କହିବି କୁବୁଜା କଣ କଲେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଚେତନା ଥିଲା ସେ ଭକ୍ତିରେ ଖୋଜୁଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ଆଗରୁ ୱାଣ୍ଟିଂସ୍ ଥିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲେ କହିଲେ ଏଇ କୃଷ୍ଣ କି ହେଇଥିବ, ଏଇ ମାନେ ନା କୃଷ୍ଣ ସିନା ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଭଳିଆ ମତେ ଦେଖାଯାଉଛି। ତାଙ୍କୁ ସେ ସେଠି କହିଲେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସତ କଥା କହିଲେ, ମାନେ କହିଲେ ଦେଖ ମୋ ମନରେ ଭାବନା ଆସୁଛି ତୁ କୌତିକିଆ ଭଗବାନ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛୁ, ମୁଁ ଆଜି ପଛେ କଂସକୁ ସଜେଇ ଦେବି ନାହିଁ ତୁତେ ସଜେଇ ଦେବି କୃଷ୍ଣ ବେଶରେ, ମୋ 16 ସିଙ୍ଗାର ତତେ କରି ଜାଣିଛି, ମୋଠୁ ସିଙ୍ଗାରେ ମାନେ ରାଜ୍ୟରେ କେହି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଯୋଉ କଂସ ମତେ ସିଙ୍ଗାର କରିବା ପାଇଁ ରଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ମତେ ଫାଶୀରେ ବସେଇ ଦଉ ପଛକେ ମୋ ମନ କହୁଛି ତୁ ମୋର ସେଇ ଭଗବାନ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛୁ, ତୁ ନହ କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ମୁଁ ତତେ ସେ ଭଗବାନ ବେଶରେ ସଜେଇ ଦେବି। ଆଉ ଟିକେ କମ ରହିଯାଇଛି, ଯୋଉ କମଟା ରହିଯାଇଛି ଇଏ ତାର ପ୍ରାଣ ବଳି ଦେଇକି ତାକୁ ସଜେଇ ଦେଲା, କମ୍ପ୍ଲିଟ କଲା। ଅର୍ଥାତ ତା ଚେତନାଟାକୁ ଟିକେ 100% ଓବେ କଲା, ମାନିଲା। ତେଣୁ ତା ଚେତନା ଚୈତନ୍ୟ ହିଁ ଭଗବାନ। ତୁମେ ଜାଣ କି ନ ଜାଣ, ଭଗବତ ଲେଖା ହେଇଛି ଚୈତନ୍ୟ ହିଁ ନାରାୟଣ। ସେ ଯୋଉ ଚୈତନ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ମହାପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ୱିଥ ନୋ ଡାଉଟ। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ କାହାକୁ କହନ୍ତିନି, କାହାକୁ କହିଥିଲେ ଚୈତନ୍ୟ, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ନାଁ ଚୈତନ୍ୟ ଥିଲା। ଲୋକ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମୀ ବିଶ୍ୱାସୀ, ତେଣୁ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ନା କାହ୍ନୁ, କାହ୍ନୁ ହେଇଥିବ ଗୋଟେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ। ଯେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ଆସିଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ ସଦୃଶ କର୍ମ କଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନେଲେ, ସେ କହିଲେ ଏଇ ତ ଭଗବାନ, ଏଇ ହିଁ ନାରାୟଣ, ଆଉ କେହି ନୁହଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହିଲେ, ଖାଲି ପ୍ରଭୁ ନେଇ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ବି ଆସିଲେ କହିଲେ ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁ ନା ଆଉ ଜଣେ, ସିଏ ଆସିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ଅତି ବଡି ଉପାଧି ଦେଲେ। ତାହେଲେ ଯଦି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଣକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିଦେଇ ଗଲେ ଭାଗବତ ରଚୟିତାକୁ ଯେ ଇଏ ହଉଛି ଅତି ବଡି, ତାହେଲେ ଆମର ଡାଉଟ କୋଉଠି ରହିବା କଥା? ଆମେ ଭାଗବତ ପଢୁଛେ ଡାଉଟରେ। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସିଏ କହିଲେ ଅତି ବଡି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିପାରିନେ ବା ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାରିନେ, କାରଣ ଆମେ ହଉଛି ଓଡିଶାର ଲୋକ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ମହାପ୍ରଭୁ ସବୁଦିନ ଯାଆନ୍ତି ସିଂହଦ୍ୱାର ପାଖକୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ପୁଷ୍ପର ମାଲ୍ୟଟାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ତ ବେକଟା ଏତେ ବଡ, ମୁଣ୍ଡଟା ଏତେ ବଡ, କେମିତି ସେଇଟାକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଦଉଛନ୍ତି ମନ ମଧ୍ୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ମାନସ ପୂଜା ଯେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପଛରୁ କହୁଛନ୍ତି ତୋର ଭାବ ଡୋରିଟାକୁ ଟିକେ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେ, ଗଳେଇ ଦେ, ତାଙ୍କ ବେକରେ ଗଳେଇ ଦେ। ସେତିକିବେଳେ ସେ ଯେତେବେଳେ ପଛକୁ ଅନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି କିଏ ନା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ନୁହଁ, ସେତେବେଳେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ। ଏବଂ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ତୁମେ ଆଜିଠାରୁ ଅତି ବଡି, ସବୁଠୁ ତୁମେ ହଉଛ ମହାନ, ତୁମେ ହଉଛ ବଡ। ଏବଂ ଅତି ବଡିଟା ସିଏ ହିଁ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ଭାବ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ବାହାରର ସାଧୁ ସନ୍ଥ ବା ବାହାରର ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଜାଣିପାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ବାହାର କୋଉଠି ତାଙ୍କୁ ବା ଚଳନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ଗୋଟେ ମଣିଷଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ହେଲା ଚୈତନ୍ୟଙ୍କୁ। ସେଠୁ ଚୈତନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ଆସିଲେ, କହିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ତମେ ଯାହାକୁ କହୁଛ ସିଏ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଦେହରେ ଚେତନାରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମତେ ତମେ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛ। ମୁଁ ଯାଉଛି ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବି, ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ଚେତନାଟା କୋଉଠି ଅଛି। ସେ ଯେତେବେଳେ ମାନସ ପୂଜାରେ ମାଳ ଦଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ମାଳ ନେଲେନି, ତାଙ୍କ ବେକରେ ଗଳିଲାନି। ସେଠୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପଛରୁ ଥାଇ କହିଲେ ତୁମେ ଭାବରେ ଗଣ୍ଠି ପକେଇଛ, ସେ ଗଣ୍ଠିଟା ଖୋଲିଦିଅ। ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଖୋଲା ମାଳ ହାତରେ ଦିଆଯାଏ। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଖୋଲା ମାଳଟା ସେଇଦିନ ପ୍ରଚଳିତ ହେଲା। କଥୋପକଥନ ହେଲା କାହା ଭିତରେ ନା ଅତି ବଡି ଏବଂ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ। ଏପଟେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ମାନସରେ ଗଳଉଛି ତାଙ୍କର ପୁଷ୍ପ ଅର୍ଘ୍ୟଟା, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ତାଙ୍କର ଗଳୁନି, ମାନେ ମାନସରେ ଯୋଉ ଗଳଉଛନ୍ତି ସେଟା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ସେଟ୍ ନଉନି। ସେତେବେଳେ ଆଉ ଜଣେ
ଭକ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ତାକୁ ଛିଡେଇ ଦେ ଏବଂ ନା, ସେ କହିଲେ ହସିଲେ ଯେମିତି କହିଲେ ତୁ ହସିଲୁ କାହିଁକି? ନା ନାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ତ ମେଡ ବଡ ମହାପ୍ରଭୁ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ହସିଦେଲି, ମୁଁ ଆଉ ହସୁନି, ତମେ ଯା। ନା କାହିଁକି ହସିଲୁ ମତେ କହ। ସେ ସେତେବେଳକୁ ବୁଢା, ଇଏ 22 ବର୍ଷର ଯୁବକ, ତାଙ୍କୁ ନଛଳ ବନ୍ଧା। କହିଲେ କାହିଁକି ହସିଲୁ, ତୁ ଜାଣିଛୁ କହ ମତେ। ନା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯୋଉ ଦଉଛନ୍ତି ମାଳ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ପୁରା ମହାପ୍ରଭୁ, ତମେ ମହାପ୍ରଭୁ ନା, ତମକୁ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସିନା, ସେ ବା ସତସତିକା ମହାପ୍ରଭୁ, ତମେ ମାନସ ପୂଜାରେ ତାକୁ ଦଉଛ, ତା ମୁଣ୍ଡକୁ କଣ ତମେ ହାତ ପାଇବ? ଯଦି ତାକୁ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛ, ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ତମ ହାତ କେମିତି ପାଇବ? ସେ କହିଲେ ତା ମାନେ, ନା ତମେ ଯୋଉ ମାଳ ଗଳେଇକି ଦଉଛ, ମାଳ ଯୋଉ ଗଳେଇକି ଦଉଛ ବେକରେ ମଣିଷକୁ, ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଗଳେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଖୋଲି ଦିଅ। ତମ ବନ୍ଧନ ମନର ଖୋଲି ଦିଅ, ଖାଲି ସେ ମାଳାର ନୁହଁ, ମନର ବି ବନ୍ଧନ ଖୋଲି ଦିଅ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କହୁଛୁ, ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ଅବିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଧନରେ ମଣିଷ ଅଛି, ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି, ଚିନ୍ତାରେ ବୁଡି ଯାଉଛି, ଚେତନା ଆଣୁନାହିଁ। ଚେତନା ଯାହାର ଥିବ ସେ ଚିନ୍ତା ମୁକ୍ତ। ଯିଏ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ତାର ଚେତନା ନାହିଁ, ସିମ୍ପଲ ସାଇଡ କଥା। ଯିଏ ଚିନ୍ତିତ ଜାଣିବାର ଚେତନା ଶକ୍ତିର, ବୋଧ ଶକ୍ତିର ବହୁତ ଅଭାବ। ଆଜ୍ଞା, ସିଏ ସିନା ତାଙ୍କର କଥାଟାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, କିନ୍ତୁ ମାନବ ସମାଜ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରିବାର ଭିତରେ ରହୁଛେ, ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ଭିତରେ ସଦାବେଳେ ଅଶାନ୍ତି, ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଅବିଶ୍ୱାସ ଭିତରେ ଗତି କରୁଛି। ଆଜି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଟା ହଉଛି ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି। ନାଇଁ, ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ, ପାଖରେ ଶୁଏ କାନରେ କୁହେ, ତାକ ଥକି ଅନ୍ୟଥା ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସଂସାର କହିଥିଲା। ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଣାଂ ଚରିତ୍ର ପୁରୁଷସ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ଚରିତ୍ର ଭଲ ହେଇଯାଉଛି, ଗୋଟେ ପୁରୁଷର ଭାଗ୍ୟଟା ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେଇଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କହୁଛି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରସବିନୀ ମାନେ ମା ଭଳି ସେ ହେଇଯାଉଛି। ମାର କଥା, ସ୍ତ୍ରୀର କଥାଟା ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଭିନ୍ନତା ହେଇଯାଇଛି, ଖଟ ଅଲଗା ହେଇଗଲାଣି। ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ 5ଟା ସ୍ୱାମୀ କରିଦଉଛି, ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ 10ଟା ସ୍ତ୍ରୀ କରିଦଉଛି। ଆଇନ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସମ୍ମତ କରିଦେଲା। ଏଇ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ଅବିଶ୍ୱାସ କାହିଁକି ଦିନକୁ ଦିନ ଗତି କରି ଯାଉଛି, ମାନେ ଯୋଉଠି ଖଟ ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛି, ଯୋଉଠି ମନ ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛି, କାହିଁକି? ତାର କ'ଣ ନିରାକରଣ କରିପାରିବା? ତାକୁ ଦାର୍ଶନିକ ମତରେ ହଉ, ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ଭଗବତ ସତ୍ତା ଭିତରେ, ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଭଗବତ ସତ୍ତା ଭିତରେ ବୁଡି ରହିଥିଲା, ଏତେ ବିଭେଦ ହେଉନଥିଲା। କାହିଁକି ଆଜି ଏଇ ଯୋଉ ଅବଲୋକନ ଘଟିଛି, କ'ଣ କହିବେ? ସାମାଜିକ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ବହୁତ ଅଛି, ରହିବ। କାହିଁକି ରହିବ? ନା ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ଥିତି ତାଙ୍କର ଅଛି, ଅଦୃଶ୍ୟ ପବନଟା ଆମର ଅଛି, ଆମେ ଜାଣୁଛେ କିନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ରହିଲେ ସିନା ତାଙ୍କ ଫଲୋଅର ଆମେ ହବା, କି ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବା, କି ରାଗିବା, କି ଶୋଧିବା, କି ଯାହା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସତ୍ତାଟା ମୁଁ କହୁନି ଯେ ମଣିଷ କାହିଁକି କହୁଛି। ଗୋଟିଏ ସିମ୍ପଲ କଥା, ଯାଦୃଶୀ ଭାବନା ଯସ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ଭବେ ତାଦୃଶୀ। ଭଗବାନ ସ୍ୱାଧୀନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତମେ ଯୋଉ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଆଉ ଭାବନା ଭିତରେ ଗତି କରିବ, ସେଇଭଳିଆ ଅନୁରୂପ ସିଚୁଏସନର ସାମ୍ନା ତମକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ସନ କେହି ଦାୟୀ ନୁହଁ। ସମାଜ ନୁହଁ, ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ବି ନୁହେଁ। ସମାଜଟାକୁ ତିଆରି କରୁଛ ତୁମେ, ଗଢୁଛ ତୁମେ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛ ତୁମେ। ମୋର କହିବା କଥା, ଇଏ ହଉଛି ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ନ ପଡିବା, କଜିଆ ହବା, ଏଟା ସାଧାରଣ କଥା। ଆମେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ସଜାଗ ହବା, ସେଇ ଚିନ୍ତା ଚେତନା କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଯଦି ଚେତନା ଆମର ରହିବ ଯେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, କୋଉଠି ଯାଉଛି, କୋଉ ସମୟ ପାଇଁ ଯାଉଛି, ସେ 3ଟା ଯଦି ମୋର ସାଧାରଣ କଥା ମେମୋରି ଭିତରେ ରହିବ, ସେ କାମରେ ମୋର ଭୁଲ ହବନି, ସେ ପର୍ସନ ପ୍ରତି ମୋର ଡିଲିଂସ ଭୁଲ ହବନି, ସେ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଭୁଲ କରିପାରିବି ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ମୋର ଚେତନା ରହିବ ଯେ ମୁଁ ଏତିକି ସମୟ ପାଇଁ ଆସିଛି, ଏଇ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି, କାମ ଏଇଆ। ସେ ତା ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ମୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ସେ ଚେତନା ହଟିଲା, ମାନେ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ହଟିଗଲା। ତମେ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କରେ ଗୋଟେ କର୍ମ କଲ, ଯୋଉଟା ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଯୋଉ କର୍ମଟା କରାଯାଏନି, ତା ଦେହରେ ଭୁଲ ରହେ। ଆଉ ଆଜିକା ଡେଟରେ ଦେଖ, ମଣିଷ କାମ ଯୋଉଠି କରୁଛି, ମନ ତାର ଅଲଗା ଜାଗାରେ, ଡେଫିନେଟଲି ଭୁଲ ହବ। ବାବା, ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ତ ହେଲା ସାଇନ୍ସର ଯୁଗ, ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସାଇନ୍ସ କହୁଛେ, ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣକୁ ସାଇନ୍ସରେ ଗୋଟେ ଛାୟା ଗ୍ରହ, ଉପଗ୍ରହ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ନାଇଁ, ଆମେ ଯେହେତୁ ଏ ଯୁଗରେ ବଞ୍ଚେ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜଣେ ସନ୍ଥ, ଆପଣ ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ମୋର କହିବାର କଥା ହେଲା, ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ସତରେ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ମଣିଷ ସମାଜ ଉପରେ କିଛି ରହିଛି, ବା ଆମ ଦେହ ଉପରେ, ମନ ଉପରେ କିଛି ରହୁଛି କି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା, ତାକୁ ସାଧନା କରିବା। ଏବଂ ଅନେକ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ଆମେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ନେଇକି ଆମେ
ଆମର ଚଳନି ହେବା ଦରକାର କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗରେ ଆମେ ଖାଇବା ନାହିଁ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଏହା ପାଳନ କରିବା ଦରକାର ଜଣେ ଗର୍ଭିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏଇଭଳିଆ ଆଚରଣ କରିବ ଶିଶୁ ଏହା କରିବ ତାର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ରହିଛି କାଟଗୋରୀ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ସତରେ ଅଛନ୍ତି ବା ସେଇ ଜାଗତିକ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ପରିଚାଳିତ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି? ହଁ ଗ୍ରହର ଦୁଇଟା ପରିଭାଷା ଅଛି। ଗ୍ରହ ଆମେ ଯାହା ବୁଝୁଛେ ପ୍ଲାନେଟ୍ସ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଆମ ଶରୀର ଉପରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ଆମ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ ଅମାବାସ୍ୟା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ଜୁଆର ଆଉ ଭଟ୍ଟା ଆସିପାରୁଛି ଚନ୍ଦ୍ର କେତେ ଦୂରରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଏତେ ନକ୍ଷତ୍ର ଗଣ ଯୋଉ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଉପରେ କାହିଁ ପ୍ରଭାବ ପଡୁନଥିବ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିକି ଯୋଉମାନେ ଜ୍ୟୋତିଷ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଯେତିକି ତୁମର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଚଳନି ତମର ସିଚୁଏସନ ଟାଇମ ବାର ବିଷୟରେ ମୋଟାମୋଟି ମୁଖ୍ୟାଂଶ କହିପାରୁଛନ୍ତି। ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ଥିଲେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ସେ ଦୂର ଜିନିଷକୁ ପାଖରେ କହିପାରୁଥିଲେ ଏବଂ ପାଦ ମାପିକି ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ କହିଦେଇ ପାରୁଥିଲେ। ଏମିତି ବହୁତ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଜ୍ଞାନ ବିଦ୍ୟା ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ଫଲୋ କଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମନୀଷୀ ମାନେ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଏତେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ଗବେଷଣାକୁ ଆମେ ତାକୁ ଆଉ ଅନୁସରଣ କରୁନେ କାହିଁକି ନା ଆମେ ତାକୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଜାଣିପାରୁନେ କେମିତି ଅନୁସରଣ କରିବା ସେ କିନ୍ତୁ ସହଜ ମାର୍ଗ ଥୋଇ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ବା ଆମେ ଯୋଉଟା କହୁଛୁ ସେ ମଧ୍ୟ ସହଜ ମାର୍ଗ ମଣିଷ କଣ କରୁଛି ତା ବାବଦରେ ଜାଣିବା ଅପେକ୍ଷା ତାକୁ ଜାଣିବା ଅପେକ୍ଷା ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଅପେକ୍ଷା ସେ କଣ କାମ କରୁଛି ଖାଲି ଜାଣନ୍ତି। ଗୋଟେ ଲୋକ ଗାଡି କିଣୁଛି ଗାଡିଟା ଖରାପ ହେଇଗଲେ କେମିତି ସଜାଡି ହବ ସେଟା ଜାଣିବା ଅପେକ୍ଷା ସେ ଗାଡିଟା ଚଲେଇକି କୋଉଠି କୋଉଠି ଯିବ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ତେଣୁ ଗଲା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ବାଟରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ସେ ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଭରସା କରିବ ନା ନାହିଁ। ଆମର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ସମାଜ ଆମେ ଆଗ୍ରହ ହେଇକି ଆଗେ ଗାଡି କିଣି ଦଉଛେ ଚଲେଇକି ଆମ ଟାର୍ଗେଟ କୁ ପଳେଇ ଯାଉଛେ ଗଲା ଭିତରେ ତାର ଯୋଉ ଇନର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ଆମେ ଜାଣିନେ ଆମକୁ ଆଉ ଜଣେ ହେଲ୍ପର ଦରକାର ସେଠି ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ଦରକାର ଡକ୍ଟର ଦରକାର ସବୁ ଇଆର ଦରକାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଦରକାର ଲେବର ଦରକାର ଯେତିକି ଇଆର ସଂସାର କର୍ମୀ ସେମାନେ ତମକୁ ଦରକାର। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର କାରଣ ସାଇନ୍ସ କହିବ ଆମେ ବି କହୁଛେ କାରଣ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ଦେଖୁଛୁ ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅହରହ ସିଏ ପ୍ରଭାବ ଅଛି କେତେକ କହନ୍ତି ପୃଥିବୀ ଘୁରୁଛି କିଏ କହୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ଘୁରୁଛନ୍ତି ସେ ଯାହା ବି ହଉ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସ୍ଥିତିକି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ସେଥିରୁ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳର ଯୁଗର ଯୋଉମାନେ ମହାମନୀଷୀ ମାନେ ଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘଡ଼ି ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘଡ଼ିରୁ ସମୟ ନିରୂପଣ କରିଥିଲେ ସମୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଲୋକକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଆଜି ସାଇନ୍ସ ଆଜି ଡେଭଲପ ହେଇଗଲା ସେଇ ପୁରାଣରୁ ଦେଖିକି ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିଦେଲା କ'ଣ ନା ସୌରଶକ୍ତିରୁ ସେ ଉତ୍ତାପକୁ ନେଲା ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ନେଇଗଲାଣି ପରମାଣୁ ସବୁ କିଛି ନେଲା ଅନେକ ଶକ୍ତି ଅଛି ବହୁତ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ଏବେ ଯାଏଁ ବି ଜାଣିନେ ଆଗାମୀ ପିଢି ଆସିକି ଜାଣିବେ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉନି ଯେ ଯୋଉଟା ଖୋଜେ ସେଇଟାକୁ ପାଏ ଏଇଟା ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ ଭଗବାନଙ୍କର ନିୟମ କେଇଟା ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ଯାଦୃଶୀ ଭାବନା ଯସ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ଭବେ ତାଦୃଶୀ ପଞ୍ଚା ଓଡିଆରେ ସିଧା ସିଧା କହିବାକୁ ଗଲେ ଯିଏ ଯାହାକୁ ଯେମିତି ଯୋଉଠି ଖୋଜେ ସେ ତାକୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମିଳେ ଯିଏ ଖାଆନ୍ତି ଚିନି ତାକୁ ଯୋଗାନ୍ତି ଚିନ୍ତାମଣି ଯୋଗେଇବା ଲୋକ ଉପରେ ଅଛି ମିଡିଆ ପାଣି ପବନ ନିଆଁ ମାଟି ତୁମେ ଯାହା ବି ଦେଖୁଛ ଏମାନଙ୍କର ରୂପାନ୍ତର ଦେଖୁଛ ତେଣୁ ତୁମେ ଯାହା ଖୋଜିବ ଏମାନେ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ରୂପାନ୍ତର କରି ଦେଇଦେବ ଆଜ ପର ଦ ଅର୍ଡର ଅଫ ଗଡ ଆଜ ପର ଦ ୱିଶ ଅଫ ୟୁର କାହିଁକି ନା ତମେ ୱିଶ କଲ ଇଚ୍ଛା କଲ ଭଗବାନ ତାକୁ ପୂରଣ କରିବେ ଭଗବାନ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଫିଲ୍ଡ ଆଗରୁ ଥୋଇଛନ୍ତି ଯିଏ ଯୋଉଟା ଖୋଜିବ ତତ୍କ୍ଷଣାତ ଦବାର କ୍ଷମତା ତମର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଅର୍ଥାତ ତୁମେ ଆଶା କରୁଥିବା ଲୋକଟାକୁ ଯଦି ମନେ ପକେଇଲେ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ସିଏ ଆସିକି ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବ ଅସମ୍ଭବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ତୁମେ ସେ ଲଜିକ ଫଲୋ କଲେ ସମ୍ଭବ ହବ। ତେଣୁ ଗ୍ରହର ପ୍ରଭାବ ଦିଟା ଜିନିଷ ଗ୍ରହ ମାନେ କଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଦିଟା ଗ୍ରହ ଅଛି ଗୋଟାଏ ଗ୍ରହ ହିସାବ କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟାଏ ଗ୍ରହକୁ ଛାଡି ଦଉଛି ସେ ପ୍ଲାନେଟ 9ଟା କିନ୍ତୁ ଇଆଡେ ଅସଂଖ୍ୟ ଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି ଅସଂଖ୍ୟ ଗ୍ରହ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଗ୍ରହ ମାନେ କଣ ଆମେ ବି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ହବା ବାସ୍ତବବାଦୀ ଗ୍ରହର ମାନେଟା କଣ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥଟା କଣ ଯାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ସିଏ ଗ୍ରହ କ୍ଲିୟର ତୁମେ ଜୀବନରେ କଣ କଣ ଗ୍ରହଣ କଲ ସିଏ ତୁମ ପାଇଁ ଗ୍ରହ ସେ ଗ୍ରହକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଳି ପାୱାରଫୁଲ ଗ୍ରହ ରହିବା ଦରକାର ଚେତନା ବୋଧ ଏ ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ନବଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି ନବଦ୍ୱାର ବହୁଛି 6 ଚକ୍ର ଅଛି ତାଙ୍କର ଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଉ ଚେତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯଦି ଜାଣ ତୁମକୁ ତୁମେ ନିଜେ ଚାଲିପାରିବ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ମଣିଷକୁ କହନ୍ତି ହାତେ ମାପିକି ଚାଖଣ୍ଡେ ଚାଲିବ ସେଇଟା କଣ
लोक कहते बुझी विचारी की कर्म कले प्रमाद न पड़े बोले तो बुझी विचारी कर्म कले प्रमाद न पड़े बोले से चिंता चेतना उपर कहुई विचारधारा उपर कहुई किंतु हाथे मापिकी चाखणी चलवाटा कौन सेटा जी जो दिन मनीष बुझीजे प्रकृति असुविधा हम जी बुझी जाइए असुविधा ना असुविधा हम जेनेल भाया से समस्या बांधी होनी समस्या पड़े उधरी आपण कहले जे ग्रह दी प्रकार गोटे हूँ जी ग्रहण कला ग्रह हाँ आपण मध्य आपण जहाँ कहले ठीक कथा जि ग्रहण माने जदि भलटा ग्रहण कला ता जीवन भलरे जीव एवं आमे कहिबा जे हमकु भल ग्रह वर्तमान समय भल चली जेहेतु आमे भल ग्रहण करिचे सत उपाय जाइए जदि ग्रहणटा खराब संग दोष हो गला खराब ग्रहण कले चोरी कले जहाँ भी कले जो खराब वे जदि मनीष गला हरी सेठे ग्रह खराब पड़ला आपण भाषा किंतु अनेक कहती जेतेबेले मोर ग्रह खराब पड़ी मुझे एक्सीडेंट गति होउची मो पुओ चली जाउची मोर झियो चली जाउची झियो के नहीं पलैलानी मोर चोरी हो गलानी से मु भावुची मोर बोधे शनि दशा पड़ी रोगाग्रस्त हेली मेडिकल गली तेणु आम देखा जाऊँ किंतु आपण परिभाषा ग्रह ए भितर अच्छी कौन कहिबे ताको आउ टिके क्लारिफिकेशन दियंतु जे ग्रह सदा बेले बाहर शब्दटा से सदा बेले आउट ऑफ योर बॉडी अछि आया तुम पाखे पाखे थाई पारे से भीतर न तमर परमिशन न पाइले से भीतर जीवनी आया जने ग्रह नक्षत्र जो ज्योतिष जिनस हिसाब करछुंती से कोन करूची विश्वास करनी कोन तार ताकू लागू हबो लागू होउथले भी से बुझी परिबो कि जेहेतु से बुझी परनी तन ता पई भूल आया तेणु पर्टिकुलर मु भी प्रैक्टिकल होची ग्रह नक्षत्र बाहर खरा हजार ही था बाहर गोटे लोक जदि अंधार घरे एसी लगे कमल घोड़े शोब तापाई कौन खरा है तेणु भगवान यही परमिशन टा कहीं बुझुन जे तमे ही भगवान भगवान तम भीतर अच्छा तमें जहाँ चाहब से कर मनीष मार हम चोरी कर हम छात्र डेब हम दौड़ हम जहाँ कर मो कह कथा बुझ कहीं ना तुम आत्मार पछपटे भगवान बास प्रत्येक यूनिवर्स जब पिंड ब्रह्मांड एकमत जानती सुज्ञानी पंडित सुज्ञान को हूँ आत्मा जत जीव तत् शिव जत जीव तत् शिव हाँ शिव माने ब्रह्ममय जगत सबुठी ब्रह्म अच्छा चेतनार भी अच्छा ये आम गछलतार भी अच्छा जीवन भी अच्छा जेहेतु श्रेष्ठ प्राणी मनीष मनीष को मनीष तुम देख आ गोटे कथा कह बोलते जिते पशु जंतु अच्छा क्या कम कर जान खाऊन पीछे निजपाई कम क्या कर विज्ञान को पचारे विज्ञान कहे पशु जंतु जी अच्छा समस्ते मनीष फर रे काम कर द पीपुल कहीं केवल मनीष ही यूनिवर्स भगवान तुम्हें जदि भगवान को खोज गोटे लास्ट गोटे मनीष को पाइब भगवान अवतारी मनीष को आला जीशु गड़ बाबा शिव बाबा आम गुरु बाबा जहाँ को देख सी सब नारायण अवतार मनीष रु ही नर रु नारायण है नारायण केवे स्वर्ग रु ओह्लैक आसीना जदि ओह्लैक आसछंती गोटे ताको आमे का देइछे मु गुरु को मानुनी मु गोटे जानिछि मु गोटे पत्थर थैदेली मु मोर सिंदूर लगे मानली ये मो भगवान किंतु भगवान जानछ केते प्रकार भगवान केतोटी समझ जानती आमे तो जाननु नहीं केतेटा जानिछ आज पर्यंत वर्तमान ए युवक समाज आमे जदि हिंदू धर्म को जिबु आमे धर्म जाने सुनत आमे भगवान जदि कहबो आमे हिंदू बहुल माने बहुत समस्त परिभाषा रे ईश्वर एक ना अनेक ना ईश्वर एक सेही कथाटा ही पचारची तुम बहुल कर दो बहुल करबी सुन आया ईश्वर केभे एक नुहंती की परी हाँ सेटा विश्लेषण विषय जानवर विषय सीधा सीधा उदाहरण दबा गले गोटे छोटिया उदाहरण दूचे एटा एक्जेक्ट न हले मते गोटे बाध्य होउची दबा पे गोटे चोर कहूची माँ मु तते मुंडिया मारुची तो अलंकार पत्र चोरी करके मु नै जीवी मोर अभाव पड़ची गोटे मंदिर सेमती हेइथिला बोली मु ता कथाटा सामने पळे आसला छाड़ दियो किंतु इयाडे साधु कहूची प्रभु मु तते धूप देई गली तोर जि टंकाटे जिनसी के न मो ना जि खराब न आया मु तते साधु तार सहज थई मालिक जे चाहूँ न जाऊ चोर जे चाहूँ जाऊ सेठी मालिक किए ईश्वर जने ना नहीं आया जदि मंदिर रु चोरी हेगला ताले ईश्वर भूल हेगले ना नहीं आया जदि मंदिर रु चोरी न हला ताले ईश्वर भूल हेला ना नहीं आया जदि चोरी हेला भूल न हला भी भूल आ जदि हेई गला
भूल किसी धरा पड़लानी ताने कईटा भगवान हेले दीटा हेले बुझिपारे टी आज्ञा एबे बुझ तेणु भगवान अनेक पारती रूप परिवर्तन होता अवतार से 10टा देखी आज्ञा तुमको अवतार 10टा अवतार देखी आज्ञा तुम्हें जदि कह भगवान एक ताले तुम ठारू चालाखिया लोक संसार कि ना आज्ञा तेणु आम बुद्धि खर्च कर देखा भगवान के एक नुहति से भिन्न भिन्न रूप धारण करती स्टेज समय नहीं भितर ऐकिकता केवल हूँ चेतना से जो कहला चेतना हते हत ज्ञान तेबे शरीर हुए शून्य चेतना जदि हत होगा तुम हत ज्ञान हो गल तुम शैतान हो पार भूत हो पार पशु हो पार कौन भी हो पार कि मनुष्य हेनी आज्ञा मुझे चेतना पछरे अच्छी छड़ चक्र भेदी उदयणु बोलाय ब्रह्ममय व्यापे 50 वर्ण भेदे गायत्री अनुष्टुप छंदे गायत्री छंद आम शरीर पड़ी ता भितर प्राण बिंदुटी अच्छी ताकू घेरिकी रही 50 वर्ण बोले 50टा पाखुड़ा सी 6 चक्र भितर अच्छा पाखुड़ा केतेटा गोटे गोटे चक्र रही से पवन से जीव अर्थात पवन तुम जाऊँगी झाड़ा परिसा पवन खर्च होची कथा कहबार पवन खर्च होची रक्त फ्लो कर पवन खर्च होची एतिक सब वायु 10 वायु आम शरीर में 10टा नाड़ी अच्छा 10टा आग बहुंट तेणु 10 नाड़ी जाक जो बहुंट आम ब्लड ट्रेन रु कथारू निदरू झाड़ारू परिसा सब इन टाइम चली जिते से पवन घर अर्थात जप घर अर्थात भगवत सत्ता जिते क्षुण्ण हो जाए से शरीर विभिन्न प्रकार सिम्पटम देखा से गोटे नारायण आउ समस्ते होती परायण ना कारण तेणु कारण परायण नारायण को अनुपस्थिति रे दुर्बल हो जाए है एबे गोटे प्रैक्टिकल कथा आम भितर कथा कहूली काली जहाँ गेटअप थी आज तार ना अट्राक्शन हो जाए आउ एतिकी भी ग्यारंटी दउची आउ सप्ताह पर हिल एंड हेवन चेंज हो जाइथो मासे पर आहरी चेंज हो जाइथो कहीं ना ये तांकर से चेतना रखुची तुम्हें मनरे बहुत भावना रही आम बहुत जिन भूली जाए जदि शरीर जड़े चेतना अलर्ट रही राति 4टार जीवार अच्छी उठेदब सी तुमको उठेदब चेतना जब जाग्रत अच्छी मन को भांगी जी चेतना नहीं नो रिस्क नो बंध तेणु से जो चेतना को जी पवन नौची तार खाद्यपेय आवश्यक नहीं तेणु बिना खाद्य जी चलुची से लांचुआ नुहे तेणु आम शरीर को लांचुआ कर दूचे बापा स्कूल जीव मुझे 10 टका देवी से साइकिल आनी फास्ट क्लास मारि मोटरसाइकेल आनी 1 ग्रेड मारि यहाँ आम लांचुआ करुचे तेणु अर्थात से बिना स्वार्थ काम करा जो पाखे मो पाखे लांच ना मो पुओ मत पचारे कौन मोटरसाइकेल देला कार दे पार तुम कि बापा मो ता बापा देखिए 2टा कार कि पुओ सरला पाठ तुम लांचुआ कल कहीं तुम से कादुआ घरे कहीं घर कर बुढ़ी हो कहीं पानी अबिया दरकार धोई हम किए कौट आसो पा पीवा नहीं आमर कहया कथा तेणु ये जंजाल एत जिनस भितर क्या बुझा बुझी दरकार नहीं आम फिल्ड रे काम करवा फिल्ड रे काम करुँ संभव कि आम मन शांति होनी समाजटा गठन ना जदि मु बाहासा भी मोर पिला 5टा हम भी किए था भी जदि था भी से मुझे समाज रे छाड़ी यही समाज जो 50 बा 500 प्रकार पिला अच्छा से मो 5टा पिला ठारू भिन्न मो 5टा पिला तो 5 वर्ष पर से बढ़िया किए जब उत्तम समाजटा गठन न हुए पिला से बढ़िया समाज गठन हम संभव नुहे तेणु आम जदि गठन करने चाहिए ऐकिक भाव में आध्यात्मिक क्षेत्र एक गोटे गोटे घर जदि आरंभ करवा बहुत हम अर्थात आम जमी ट्रिटमेंटा सहज आम एयर ट्रिटमेंट जावा एयर गले सब घर को मुहूर्त के भीतर जापर तुम जब खाद्य नब ना तुम डाइजेशन डिपेंड करुच्ची तुम हार्ट रम्प्लीट टेम्परामेंट निर्भर करुच्ची परमिशन देवे ताहले ये जाई बॉडी रे लागिवो ब्लड रे लागिवो तापर से काम करिवो किंतु आम यूटिलिटी की नो परमिशन नीडेड इट विल बी एक्ट इट विल बी ऑर्डर टू अदर्स ये जाई ऑर्डर करिवो तुम काम करने शोच कहीं बोली कहीं से मालिक से संजीवनी से समस्त चेतना देदेव जीवन सांगे से मुझे जो पचारि खाद्यटा जीवन रोचे खाद्य जीवनटा रोचे जीवनटा शरीर अच्छी प्रकृति जीवनटा जीवन किए जीवन को बंचुची खाद्य
ଶରୀରରେ ରଖିଛେ ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବନ କିଏ ଜୀବନଟା ହଉଛି ପବନ ଟିକେ ନାକଟା ଯଦି ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ 1 ମିନିଟରେ ପ୍ରାଣ ପଳେଇବ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଦିନ ସାରା ଖାଇବାକୁ ନ ଦିଆଯାଏ ତମେ ବଞ୍ଚିବ ତାହେଲେ ଜୀବନ କିଏ ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ୱାସଟି ଆଜ୍ଞା ସେ ନିଶ୍ୱାସର ଗତାଗତ ପ୍ରବାହ ଶରୀରରେ ଯଦି ସଠିକ ରହେ କୌଣସି ରୋଗ ହବ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରାଣାୟାମ ସୂତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେ ସୂତ୍ରକୁ ଆମେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରୁଛେ ଶରୀରରେ ସେ ତାକୁ ସେ କ୍ରିୟା ନ କରିକି ମଧ୍ୟ ସେ ଫଳ ପାଇବ କାହିଁକି ନା ୟୁଟିଲାଇଜର ଜଣେ ଥିବ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଉ ତାର ୟୁଟିଲାଇଜର ସାଙ୍ଗରେ ହେଲ୍ପ କରିବ ବାପା ମା ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ୟୁଟିଲାଇଜର ପିଲାକୁ ସେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ଭଲ ଚାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେ ଏଇ 3 ଜଣ ହେଇଗଲେ ଗୋଟେ ସମାଜ ଏଇ 3 ଜଣ ହେଇଗଲେ ଗୋଟେ ସମାଜ ଉତ୍ତମ ସମାଜ ଗଠନ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆମେ କେମିତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା କ'ଣ କରିବା ତା ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ ଯେତିକି ନିଡେଡ ନୁହଁ ଯେତିକି ନିଡେଡ କରିବା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ନିଡେଡ ଆଜି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯୋଉ କଥା ହେଲେ ଯେ ଜୀବନର ମାନେ କ'ଣ କାହିଁକି ଆମେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ଏତେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉ ସେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ବାହାରେ ରହିଛନ୍ତି ନା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଅନେକ କଥା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯାହାକି ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଜ୍ଞତା ଆମର ଥାଏ ସମାଜରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଳୁଷିତ ମନ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ବାବା ମାତାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁ ସେହିପରି ବାବା ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବାବା ଯିଏକି ସିଦ୍ଧାସ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ଯେଉଁଭଳି ଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ରହସ୍ୟ ଶୁଣିଲୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ତାଙ୍କଠୁ ଆହୁରି କିଛି ଶୁଣିବୁ ତାହେଲେ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଏଇଠି ବିରାମ ଦେଉଛୁ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।